जय जगन्नाथ स्टूडेंट्स यह पूर्व क्लास रे आमे पॉलिटीर फास्ट इंट्रोडक्शन क्लास करथिले सेथरे आमे कंपनी रूल टाको संपूर्ण डिटेल्स रे कंप्लीट करथिले। एही क्लास रे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िबा सहित क्राउन रूल टा जो बाकी थिला सेटा को भी कंप्लीट करिबा, जोटा कि हमर गुटिए वीडियो रे संपूर्ण कंप्लीट करिबा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्लस थियोरी एंड एमसीक्यू एंड विथ ट्रिक माध्यम रे कंप्लीट करिबा। एथिपाई एटा लिखा है 100% ग्यारंटेड एंड 100% सक्सेस। एथिपाई लिखिछि मु एथिरे काहे ना एथिरे तुमर कोनोसी क्लासटा करि सारो निजे फील करिवो संपूर्ण विदाउट स्किप रे ही क्लासटा करिवो, जहाँ द्वारा कि तुम जानि परिबो कोनोसी माने कंटेंट कॉन्सेप्ट ही स्किप करा जायनि, संपूर्ण कॉन्सेप्ट ही आ भीतर अछि। जदि भी किछि स्किप करा जायतो मते कमेंट सेक्शन में कहिवो। ओके, कोनोसी स्किप करा जायनि, संपूर्ण कंप्लीट करा जायछि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गुटे ही वीडियो रे। आ मु चेष्टा करमी आगो को जेकोनोसी क्लास आनिमी सबुकिछि गोटे गोटे भिडियो माध्यम नहीं कंप्लीट करमी। आमर हिस्ट्री सीरीजटा भी चली आमर जेहेतु नुआ क्लास हिस्ट्री पॉलिटी ही स्टार्ट करा जायछि। यार हिस्ट्री क्लासटा भी चली सेटा भी तुम देखिपर ओडिशा हिस्ट्री चली आटा कंप्लीट पॉलिटी ही चलो। या आमर कौन पेड कोर्स करा दि जाए ना, आम संपूर्ण क्लासटा ही आम फ्री ही प्रोवाइड करूँ कहीं किसी छुआ भाभी था जे कि यूट्यूब माध्यम कहीं यूट्यूब ही प्रत्येक सार मैंने कौन करती पेड कोर्स ही थाए कि फ्री प्रोवाइड करती आउ किसी कंटेंट से पेड ही प्रोवाइड करता। तो जेहेतु आमर मूल ही पेड कोर्स ही ना तो आम कौन पेड रखा दो आम पेड ही दौना आम कहीं शिक्षाटा सब फ्री माध्यम आम दवाई चाहूँ। तो से आमर यहाँ पूरा संपूर्ण फ्री कंटेंट अच्छी आम फ्री माध्यम शिक्षाटा केवल फ्री माध्यम दवा दरकार। आमर कौन पेड कोर्स प्रमोशन कराए कि दि जाए तो तुम थे क्लासटा देखी सार तुम निजे रियलाइज कर फ्री कंटेंट कि पेड कंटेंट हो पार कौन तुम निजे रियलाइज कर तुम फ्री भाव इग्नोर करनी। आ इग्नोर कले तुम लॉस कहीं सबकि जो एग्जाम पॉलिटी आसूँ सबकि माने तुम यूजफुल आगु आर आई एग्जाम आसएसएससी सीजीएल आस रेलवे सबकि एग्जाम जोटी पॉलिटी आस कहीं संपूर्ण डिटेल्स क्लास कर दि चार्टा क्लास कर सार जापर ये पॉलिटीर माने यार भितर कौन किसी छड़ा जाइए कि कौन कर सिलेबस फिलाबस सब डिस्कसन या पूर्व क्लास तुम से क्लासटी भी देखिपर। तो स्टार्ट करवा क्लासटा संपूर्ण थियोरी को सहित क्वेश्चन भी करवा और सीरीज सरीगला भी आम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा नचेत कहीं जीएस तुम जब मैंने प्रैक्टिस न कर धीरे धीरे भूली चलो। तो सब रिविजन टाइप रखी थो बस। फास्ट है तो क्राउन रूल या पूर्व पढ़ते कंपनी रूल जो कि कंपनी शासन करुले एथे कौन आसना इंग्रेज मैंने शासन करेंगे। या टाइमिंग पीरियड के 1858 रु 1947 ये स्टार्ट होता है कंपनी रूल सॉरी क्राउन रूल 1858 स्टार्ट होता आउ सरी 1947 जो फास्ट आसला एक्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। फास्ट एक्ट कौन आसला द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। एथे कौन होता द आपोलिस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी एथे कौन था ना ईस्ट इंडिया कंपनी ए बंद हो माने खत्म होता आबोलिश मैंने बंद होता। देन द कंपनी रूल वाज एंडेड इन 1858 एंड द क्राउन रूल जोटा कि आरंभ आम पढ़ुं बर्तमान कंपनी रूल सरी एवं आम कौन पढ़ुं आमर जो क्राउन रूल स्टार्ट केबे सरीला जेहेतु क्राउन रूल स्टार्ट है 1858 तो सरी थो के 1858 ही कंपनी रूल स्टार्ट सरी स्टार्ट के क्राउन रूल के स्टार्ट है 1858 स्टार्ट है। आउ यही स्लाइड इंपोर्टाट दुटा पॉइंट जोटा कि दुटा पॉइंट मोस्ट इंपोर्टाट कौटा ना द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज चेंज टू वाइसराय ऑफ इंडिया। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पोस्टा थिला से चेंज होइकी वाइसराय ऑफ इंडिया पोस्ट करागला। द फास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया किए ना लॉर्ड कैनिंग से जी कि आमर प्रथम वाइसराय ऑफ इंडिया। इस स्लाइड दुटा मन रखिथ प्रथम वाइसराय ऑफ इंडिया एग्जाम क्वेश्चन आसी ऑलरेडी। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चेंज होगी कौन करागला ना द वाइसराय ऑफ इंडिया करागला पोस्ट आउ कौन द फास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया जे कि लॉर्ड कैनिंग। देन इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 तापर कौन है द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 एक आउ कौन बोली जना जाए ना मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म रूप में भी जना जाए। जो तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म नाम भी जना जाए। ये कौन आउ इंट्रोड्यूस ये जोटा कि ये इंट्रोड्यूस कौन करथिला ना कम्युनल सिस्टम ऑफ वोटिंग को इंट्रोड्यूस करथिला। तबे क्वेश्चन आसे मन कम्युनल सिस्टम वोटिंग कौन से समय से कहते कौन कहला जे कि कहला हिंदू आ
ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ଭୋଟଟାକୁ ସେପାରେଟ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି କମ୍ୟୁନାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଭୋଟିଂ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ନା ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ଭୋଟକୁ ସେପାରେଟ୍ କରିବା। ଯଦି ତୁମ ପଚାରେ ଯେଉଁ ଫାଦର ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନାଲ ସୋସାଇଟିର ଫାଦର କିଏ, ଜନକ କିଏ କମ୍ୟୁନାଲ ସୋସାଇଟିର, ଦେନ୍ କ'ଣ କହିବ? ଲର୍ଡ଼ ମିଣ୍ଟୋ। ଲର୍ଡ଼ ମିଣ୍ଟୋ ହେଉଛନ୍ତି କମ୍ୟୁନାଲ ସୋସାଇଟିର ଫାଦର ବା ଜନକ। ଏହା ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଯେ କି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ସେପାରେଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ସେପାରେଟ୍ ହୋଇଥିଲା ଏହା ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଛୁଆ ବି କରିନାও, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କରିନାও, ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯାଇକି ସେ କ୍ଲାସ୍ଟା କରିସାର, ତାପରେ ଏ କ୍ଲାସ୍ଟା ଦେଖିବ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଦ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ର ତୁମେ ଦେଖ ଯିଏକି ଆମ ଭାରତୀୟ 1909 କଥା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇନି, ଯିଏକି ଆମ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଯିଏକି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍, ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ର ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସିହ୍ନା। କିଏ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ? ନା ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସିହ୍ନା। ଓକେ, ବାସ୍ ଏଥିରେ କ'ଣ ଏଇଟା ଅଲଗା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମଲେ ମିଣ୍ଟୋ କୁହାଯାଏ। ଏ କ'ଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲା? କମ୍ୟୁନାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭୋଟିଂ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲା। ଫାଦର କିଏ? ଲର୍ଡ଼ ମିଣ୍ଟୋ, କମ୍ୟୁନାଲ ସୋସାଇଟିର ଫାଦର। ଆଉ କିଏ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଯିଏକି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ର ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ? ନା ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସିହ୍ନା ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ହେଲା ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1919। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଏଇ ଆକ୍ଟକୁ ଯେମିତି ତାକୁ ମାନେ ଅଦର ନେମ୍ରେ ଜଣାଯାଏ, ଏକୁ କ'ଣ ଜଣାଯାଏ ନା ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ରିଫର୍ମ। ଓକେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1919 କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି, କାହିଁକିନା ସେଟା ହେଉଛି ମର୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ, ଏଟା ହେଉଛି ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ରିଫର୍ମ। ଓକେ, 1919 ସେଟା। ଇଏ କ'ଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲା ନା ଡାୟାର୍ଚି ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ବାଇ କ୍ୟାମେରାଲ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍। ଏହା ମାନେ କ'ଣ ନା ଡାୟାର୍ଚି ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ବାଇ କ୍ୟାମେରାଲ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ମାନେ ନା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସରକାର ରହିବେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରହିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲା କିଏ ନା 1919 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1919। ଦେନ୍ ହେଲା ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ମାନେ ଗଠନ ସମୟରେ କାହା ସମ୍ବିଧାନରୁ କ'ଣ ଅଣାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନଟା ତିଆରି ହେଉଛି ସୋର୍ସେସ୍ଟା ପଢ଼ିବା ଯେଉଁ ଆଗକୁ, ସେଥିରେ 80% ପାଖାପାଖି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟରୁ ହିଁ ଆସିଛି। ଓକେ, ଏଥିରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ RBI ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଇଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେଇଛି RBIର କେଉଁ ଆକ୍ଟ ନା 1934 ଆକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 1935। ଆଉ କ'ଣ ନା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଦ ଫେଡେରାଲ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍, ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜଏଣ୍ଟ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍। ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମିଶନ୍ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ସେସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935 ଦ୍ୱାରା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହୋଇଥିଲେ। କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ, ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍ ହିଁ କମିଶନ୍ ସବୁ ଏଠି କମନ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ମନେ ରଖିଦେବ ଫେଡେରାଲ, ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଆଣ୍ଡ ଜଏଣ୍ଟ। ଫେଡେରାଲ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍, ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜଏଣ୍ଟ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍। ଦେନ୍ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଫେଡେରାଲ କୋର୍ଟ। ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପଢ଼ିଥିଲେ ୟା ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହୋଇଥିଲା କେଉଁ ଆକ୍ଟ ନା ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ 1773 ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା। କେବେ ହେଇଥିଲା ଯଦି ପଚାରିବ ମସିହା କେବେ ହେଇଥିଲା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1774। ଆକ୍ଟ ପଚାରିଲେ 1773। ସେଥିରେ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ କିଏ ଥିଲା ନା ଏଲିଜା ଇମ୍ପେ, ସବୁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଫେଡେରାଲ କୋର୍ଟ ପଚାରିଲେ 1937। କେଉଁ ଆକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଦେନ୍ ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କିଛି କରିବା, which of the following had the most significant influence on the framing of the Indian constitution। ଏବେ ବି ପଢ଼ିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935, ଯେଉଁଟାକି ଏଥିରେ ବହୁତ କିଛି ସମ୍ବିଧାନ ଆମ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ୟା ଭିତରେ ଆସିଛି, ସବୁ କିଛି ହିଁ ହେଇଛି ୟା ଭିତରେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନ୍ସର୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। Which act changed the title of Governor General of India to Viceroy of India। କେଉଁ ଆକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟଟା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇକି ଭାଇସରୟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁଟା ପଢ଼ିଲେ ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1858, ଯେଉଁଟାକି କ୍ରାଉନ୍ ରୁଲ୍ ଏଇଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, 1858। ହୁ ଆର୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଭାଇସରୟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ପ୍ରଥମ ଭାଇସରୟ କିଏ ଥିଲେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ନା ଫାଷ୍ଟ ଭାଇସରୟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିଏ ନା ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାନିଂ। ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାନିଂ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଭାଇସରୟ। ଦେନ୍ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ 1947। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ରିଟିଶର ରୁଲ୍ ଖତମ ହେଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଲା 1947 ମସିହାରେ। ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଲା ନା ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ପାକିସ୍ତାନ କ'ଣ ହେଲା ନା
ପାର୍ଟିସନ୍ ହୋଇଗଲେ। ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ୱାଜ୍ ପାର୍ଟିସନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ପାକିସ୍ତାନ। କେଉଁ ଆକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା? ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ 1947 ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସେପାରେଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଚାରିଲେ କିଏ ହେବ? ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟ ବେଟେନ୍। ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଚାରିଲେ ଶ୍ରୀ ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ। ଦେଖ ଏଇଟା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତି ଛୁଆ। ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଇଂରେଜ ବ୍ୟକ୍ତି, କିଏ? ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟ ବେଟେନ୍। ସେ କ'ଣ କହିଲା? ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଚାରିଲେ ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟ ବେଟେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେଉଁ ପଚରାଯିବ ଏଇଟା କେବେ ତୁମେ ଭାବିବ, ସାର୍ ତ କହିଥିଲେ ୟା ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ, ତ ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଲେ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲେ। ସିଏ ଥିଲେ କ'ଣ? 1947 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଫ୍ଟର ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରର କଥା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଯେ କି ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିଏ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁକି ୟା ପୂର୍ବ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ। ସେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇକି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯିଏକି ସେଥିରେ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଥିଲେ କିଏ ନା ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିଂ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଏଠି ତୁମକୁ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟ ବେଟେନ୍। ଛୁଆ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେ ନା, ତୁମେ ଏଇଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଇଟା କେବେ ନା ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ, ଯିଏକି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା 1947, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଜଣେ ଥିଲେ ଯିଏକି ଆମର ଇଂରେଜ ଥିଲେ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଣ୍ଡିଆର କିଏ ଥିଲେ ନା ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟ ବେଟେନ୍। ଏଇଟା କେବେ? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଇଂରେଜ ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପରେ ହେଇଥିଲେ। ସେଠୁ ଇଏ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ। ଚେଞ୍ଜ ହେଇ କ'ଣ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଆସିଲେ। ଦେଖ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ହିଁ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ହେଇଗଲେ। ସେ ଭାରତୀୟ ଜଣକ କିଏ ନା ଶ୍ରୀ ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ। କିଏ ହେଲେ ନା ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ। ଦେଖ ଏବେ ହିଁ ଆମର ମେକିଂ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ତୁମେ ଦେଖିବ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋର୍ସଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ଲେଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲାବସ୍ଟା ତୁମେ ଦେଖିବ। ୟା ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି, ଆଉ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ହିଁ ହେବ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ହିଷ୍ଟ୍ରିର 5-6ଟି ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଚାଲିଛି ସେଠି, ଆଉ ଏଠି ପୁଣି ପଲିଟି ବି ଚାଲିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଏକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଏକ୍ଜାମ୍, ଯେଉଁ RI, OSSC, CGL, ଯେଉଁକି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଠି ପଲିଟି ଅଛି ତୁମକୁ ସବୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ୟା ପରେ ତୁମକୁ କାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି କିଛି ନୁହଁ, କେବଳ ଏଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ରିଭିଜନ୍ କରିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବ, ଆରାମସେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ସ୍କୋର ହିଁ କରିବ। କାହିଁକିନା ତୁମେ ନିଜେ ଦେଖିବ, ତୁମେ ତ କିଛିଟା ଛୁଆ କ'ଣ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ପଢ଼ି ସାରିଥିବେ, ସେମାନେ ବି ଥରେ କରିକି ଖାଲି ଏଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟାକୁ ଥରେ ଦେଖିବେ। ତୁମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର କିଛି ଛଡ଼ା ଯାଇଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ତ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ତୁମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହିଁ କିଛି ୟାଦେହରୁ ପାଇବ। ଫ୍ରି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭାବିକି ଇଗ୍ନୋର କରିବନି, ଠିକ୍ସେ ପଢ଼, ଦେଖିବ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆରାମସେ କ୍ଲିୟର ହେବ। ଅନ୍ 29 ଅଗଷ୍ଟ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ଫ୍ରେମ୍ଡ ବାଇ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସେମ୍ବଲି। ମାନେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କିଏ ତିଆରି କରିଛି ନା ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଓକେ, ଆମର ପଚାରିଲେ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ? ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ଆମର ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସେମ୍ବଲିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ନା ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାନେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆସିଲା 29 ଅଗଷ୍ଟ 1948ରେ ଦ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ୱାଜ୍ ମୁଭ୍ଡ ଇନ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଫର୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ଟୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଏ ପରମାନେଣ୍ଟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆକର୍ଡିଂ ଦ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ୱାଜ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର। ଦେଖ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି କ'ଣ ନା ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ହେଉଛି ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନଟା କେମିତି ତିଆରି ହେବ, କ'ଣ ତିଆରି ହେବ, ସେଇ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ଉପରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତିଆରି କରେ ହେଲା। ମାନେ କହିଲା ଭଳିଆ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ହେଲା। ତୁମେ କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ତୁମର ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ରଖିବା ଦରକାର। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ର ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି କ'ଣ, ଏହା କାମ କ'ଣ ଆମ ସମ୍ବିଧାନଟାକୁ ତିଆରି କରିବ, କେମିତି ତିଆରି କରିବ, କ'ଣ ତିଆରି କରିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ତିଆରି କରେ। ଓକେ, ଆଉ B.R. ଆମ୍ବେଦକର ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲା। ମାନେ B.R. ଆମ୍ବେଦକର ସେ ସବୁବେଳେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି ଯେମିତି ସମ୍ବିଧାନରେ ଯେମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଯେମିତି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ସେଣିକି ମାଇନରିଟି ବାଲା ବି ପାଇବେ, SC/ST ମାନେ ବି ପାଇବେ, ଜେନେରାଲ୍ ବି ପାଇବେ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଭାବରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ସେ B.R. ଆମ୍ବେଦକର ବେଶୀ କରି ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ଉପରେ ସେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲେ। ସେ ଆଉ କେଉଁଠି ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲେନି, ସେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲେ ସମ୍ବିଧାନଟା ତିଆରି ଉପରେ। ଓକେ, କାହିଁକିନା ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେମିତି ପଛୁଆ ବର୍ଗ ମାନେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳେନି, ମାନେ ବହୁତ କିଛିର ସେମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଯେମିତି ଆମର ଯେବେ ଦେଖ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ସେମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଯେମିତି ସେମାନେ ନ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତୁ,
ओके से से माने अधिक गुरुत्व दौले तो से संविधान तैयारी बेले से समस्त को लेकिन आखि नजर रखी से संविधान टाक तैयारी करुले तो ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन किए थे ना बी आर आंबेडकर थे से कौन कहुए जेहेतु से फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहुए बी आर आंबेडकर को संविधान तैयारी होगापाई केते दिन लगी एग्जाम पचारे 2 वर्ष 11 मास 18 दिन मन रख 2 वर्ष 11 मास 18 दिन टाइम लगे केते टंका खर्च होइछि पचारे 64 लाख टंका खर्च होइछि माने से समय 64 लाख वर्तमान कहला लक्ष्य तो नु केते कोटी तार ठीक नहीं संविधान तैयारी पाई देख 64 लाख टंका खर्च होइछि ए होछि हमर भारतर संविधान आउ कथा भारत तुमर तो आम फंडामेंटाल राइट जो भारत संविधान अच्छी आम तो फंडामेंटाल राइट पढ़ा फंडामेंटाल राइट खंडन आम कड़े जाती ना सुप्रीम कोर्ट को ही जाते भारत संविधान देखिए जो भारत संविधान देख तार एटा फ्रंट पेज देन नवेम्बर आमर जो भारत संविधान टाक केबे आडप्ट करागला आडप्ट केबे करागला ना नवेम्बर 26 1949 मसीह भारत संविधान टाक ग्रहण करागला माने कंप्लीट लेखा लेखी कि संपूर्ण कंप्लीट हो गला केबे ताकू संविधान रूप केबे ग्रहण करागला ना 26 नवेम्बर 1949 ग्रहण करागला किंतु ताकू कार्यकारी लागू केबे करागला ना जनवरी 26 1950 लागू करागला किंतु किसी छुआ मन क्वेश्चन आसे जदि संविधान कम्प्लीटली तैयारी होगा नवेम्बर 26 रे 1949 मसीहा नवेम्बर 26 जो संविधान पूरा फुली कम्प्लीट तैयारी होगा तो सी पुणी जनवरी 26 1950 कौन पर लागू कराला तो सेबेठू लागू करा ना 2-4 दिन पर लागू कराइटा एत दिन कहीं गोटे कहला मझे गोटे मस पुणी ये 26 कहला 1.5 मास उपर कहीं एत दिन कहीं कराला कहीं कारण 1930 मसीह जो आम भारत नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस से गोटे स्वतंत्रता दिवस पालन करते ओके माने स्वतंत्रता दिवस पालन करते केबे ना जनवरी 26 से ही दिवसटा को माने स्मरण रखापी जनवरी 26 स्मरण रखापी से जनवरी 26 को स्मरण रखापी से 1950 मसीह जनवरी 26 रे ही सेलिब्रेट करते ओके जनवरी 26 रे ही सेलिब्रेट करते से दिवसटा को मन रखापी से दिन ही से कार्यकारी करते आउ एग्जाम पचारे संविधान दिवस केबे संविधान दिवस केबे पालन करा जाए आमर संविधान दिवस केबे ना नवेम्बर 26 होची आमर संविधान दिवस रूप में पालन करा जाए केबेठू पालन करा जाउची ना 2015 मसीहा ठारू संविधान दिवस रूपे नवेम्बर 26 को पालन करा जाए जोटी कॉन्स्टिट्यूशन डे रूप में सेबेठू वर्तमान पर्यंत भी नवेम्बर 26 को संविधान दिवस रूप में पालन करा जाए आसुअछि तापर 1934 मसीह एम एन राय जे कि से फास्ट आइडिया देते जे कि आमर गोटे भारतर गोटे स्वतंत्र संविधान हवा आवश्यक तुम आइडिया कथा पचारे कौन वार्डटा मन रखिथो आइडिया फास्ट आइडिया किए देते ना एम एन राय देते पचारे जदि तुम माने भारत गोटे संविधान तैयारी होगापाई प्रथम आइडिया एम एन राय केबे देते ना 1934 देते आ 1934 किए देते ना एम एन राय देते जो टाइप भी क्वेश्चन पचार तुम जमी आंसर कर बिना स्क्रिप्ट करी क्लासटा देख कंप्लीट कर सार तापर तुम देख द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फॉर्मड फॉर द गाइडलाइंस सजेस्ट अ कैबिनेट मिशन प्लान 1946 द मिशन हेडेड बाय पैथिक लॉरेंस इंक्लूडेड 2 अदर मेंबर्स एंड स्टाफोर्ड क्रिप्स एंड एबी अलेक्जेंडर देखो तुमको एग्जाम पचारे कैबिनेट मिशन प्लान केबे आसला ओके ए स्लाइड ए पैराग्राफ रे स्लाइड पॉइंट रे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कोटा ना तुम एग्जाम पचारे कैबिनेट मिशन प्लान केबे आसीला केबे आसला कैबिनेट मिशन प्लान ना 1946 मसीह आसला केबे आसला 1946 मसीह कैबिनेट आउ गोटे क्वेश्चन पचारे कैबिनेट मिशन प्लान केते जण मेंबर थांती कैबिनेट मिशन मेंबर केते ना 3 जण मेंबर थांती जड़े हूँ हेड था आउ जड़े आउ 2 जण मेंबर था कतोटी टोटाल के 3 जण मेंबर था हेड किए ना पैथिक लोरेंस होती हेड आ अदर 2 मेंबर्स जे कि स्टाफोर्ड क्रिप्स एंड एबी अलेक्जेंडर से होती अदर 2 जण मेंबर अच्छा अदर 2 मेंबर ओके स्टाफोर्ड क्रिप्स एंड एबी अलेक्जेंडर होती अदर 2 मेंबर्स तुमको पचारे किए हेड ना पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन केबे आसला ना 1946 रे आसीथिला
ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ୟାଥିକ୍ ଲୋରେନ୍ସ। ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ୟାଥିକ୍ ଲୋରେନ୍ସ। ଦେଖ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ ସଭା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହେବ। ତ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା କେମିତି ଗଠନ କରାଗଲା ନା ସମ୍ବିଧାନ ସଭାଟାକୁ ଆମର ଦ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଆସେମ୍ବଲି। ମାନେ ଦେଖ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହେବ। ସମ୍ବିଧାନ ସଭା କେମିତି ଗଠନ ହେବ ନା ଲୋକ ଆସିବେ। ଲୋକ ପୁଣି କେମିତି କ'ଣ ଆସିବେ ନା ଆମର ଯେମିତି ସେତେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲୋକସଭାକୁ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯାହାକୁ ଭୋଟ୍ କରି ପଠାଉଛନ୍ତି ସେ ଯାହା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହା ବି ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ପପୁଲେସନ୍ଟାକୁ ହିଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯଦି ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧର ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ନିଯୁକ୍ତି କରି ପଠାଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ହିଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ କାହିଁକିନା ଆମେ ତାକୁ ଭୋଟ୍ କରି ପଠାଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରାଯିବ ତ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାରେ ତ ଆମର ଏତେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ସମସ୍ତେ ତ ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେନି ସବୁ ଲୋକ। ତ ସେଠି କ'ଣ କରାଗଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୋଟିଂ କରାଗଲା। ସେ କେଉଁ ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିଲା ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଟା ପ୍ରାୟ ଜାଣିନଥିବେ ଛୁଆ। ସିଙ୍ଗଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବୁଲ୍ ଭୋଟ୍। କେଉଁ ଭୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇକି ଆସିଥିଲେ ନା ସିଙ୍ଗଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବୁଲ୍ ଭୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇକି ଆସିଥିଲେ। ଓକେ ସେ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଆସେମ୍ବଲି ସମ୍ବିଧାନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ସେଥିରେ ଟୋଟାଲ୍ କେତେଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ 399 ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ଓକେ କେତେଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ 399 ମେମ୍ବର। ଦେଖ ପାକିସ୍ତାନ ଅଲଗା କେବେ ହେଲା ନା ୟା ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ କେବେ ନା 1947ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇକି ସେ ସମୟର କିନ୍ତୁ ଏଟା ତ ତା ପୂର୍ବ କଥା ନା। ତ ଏଥିରେ ତ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ମିଳିମିଶିକି ଥିଲେ ତ କେତୋଟି ମେମ୍ବର ଟୋଟାଲ୍ ଥିଲେ 399 ମେମ୍ବର। 399 ମେମ୍ବରରୁ 292 ମେମ୍ବର ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆମର ଆସିଥିଲେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେନ୍ସରୁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରୋଭିନ୍ସେନ୍ସରୁ 292 ମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରୁ 292 ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ କିଛିଟା ବି ରଜା ରାଜୁଡ଼ା ଏରିଆ ଥିଲା ସେଠି ରଜା ରାଜୁଡ଼ା ଥିଲେ ସେଠୁ କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ ନା 93 ଜଣ ଆସିଥିଲେ। ରଜା ରାଜୁଡ଼ାରୁ 93 ଜଣ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏରିଆ ଯେଉଁ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଚିଫ୍ କମିଶନର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ସେଠୁ କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ ନା 4 ଜଣ ଆସିଥିଲେ। ଓକେ ଟୋଟାଲ୍ ସିଟ୍ ହେଉଛି 389 ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ସେଥିରେ 292 ହେଉଛି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ। ଇଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆସିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଚିଫ୍ କମିଶନ ପ୍ରୋଭିଜନରୁ ଆସିଥିଲେ 4 ଜଣ। ଓକେ ଆଉ ସେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଭୋଟ୍ଟା ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଭୋଟିଂ ପାଇକି ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଦ ଟୋଟାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଦ ଆସେମ୍ବଲି ୱାଜ୍ 389 କହିଲି 399 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଏ ପାର୍ଟିସନ୍ ହୋଇଥିଲା ଭାଗ ହୋଇଥିଲା। ଭାଗ ହୋଇକି କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ନା 299 ଜଣ ମେମ୍ବର ହୋଇଗଲେ। 389ରୁ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ହୋଇଗଲେ ନା 299 ମେମ୍ବର ହୋଇଗଲେ। ତୁମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାରେ କେତେ ଜଣ ଓମେନ୍ ଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ନା 15ଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି 15ଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇ 15ଟା କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ 389 ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ଓକେ ଟୋଟାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ଟୋଟାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ 389 ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମେମ୍ବର ସେ ଥିଲେ 15ଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟିସନ୍ ହୋଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାଟା ପାର୍ଟିସନ୍ ହୋଇଗଲା କେତେରେ ନା 299ଟା ମେମ୍ବର ହୋଇଗଲେ 399ରୁ 299ଟା ମେମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ଆମର ହୋଇଗଲେ ସେତେବେଳେ 15ଟା ଆଉ ଥିଲେନି। ସେ ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ ବି କିଛିଟା ୟା ଭିତରୁ ବି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଓକେ ପାର୍ଟିସନ୍ ହୋଇଥିଲେ ତ 15ଟା ଓମେନ୍ରୁ କେତେ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ନା 9ଟା ମେମ୍ବର ହୋଇଥିଲେ। ଓକେ କେତୋଟି ମେମ୍ବର ହୋଇଥିଲେ ନା 9 ଜଣ ମେମ୍ବର ହେଲେ। କେତେବେଳେ 9 ଜଣ ମେମ୍ବର ହେଲେ ନା ଆଫ୍ଟର ପାର୍ଟିସନ୍ ପୂର୍ବରୁ 15 ଜଣ ଥିଲେ ପାର୍ଟିସନ୍ ପରେ 9 ଜଣ ହେଲେ। ଓକେ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ଆଉ କ୍ଲାସ୍ଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଉ ତୁମକୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏଇଟା ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାସ୍ଟାକୁ କଭର୍ କରାଯିବ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ସବୁ ଥିଓରି କି ଆଉ ସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ହିଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ଦେଖ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଏଇଠୁ ଲୋକ ହୋଇଗଲେ ମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଗଠନ ହୋଇଗଲା। ଗଠନ ପରେ କ'ଣ ତା କାମ କ'ଣ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିବ। ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଯେହେତୁ ତିଆରି କରିବ ତ ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ କେବେ ହେଇଥିଲା ପଚାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ କେବେ ହୋଇଥିଲା ନା 9 ଡିସେମ୍ବର 1946ରେ ତା'ର ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ଥାନ୍ତି ପଚାରେ ନା 211 ଜଣ ମେମ୍ବର ଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ ଯେଉଁ 9 ଡିସେମ୍ବର 1946ରେ ହୋଇଥିଲା
ସେଥିରେ 211 ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ମିଟିଂଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 11 ଡିସେମ୍ବର 1946ରେ ହୋଇଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ମିଟିଂଟା 11 ଡିସେମ୍ବର 1946ରେ ହେଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ନା ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଥିଲେ, ଯିଏକି ପରମାନେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆଉ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୂପରେ ଏସ୍.ସି. ମୁଖର୍ଜୀ, ଯେଉଁକି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୂପରେ ଥିଲେ। ଦେଖ 9 ଡିସେମ୍ବର 1946ରେ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା 211 ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ଏଥିରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ନା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା, ଯିଏକି ସେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଥିଲେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖିନାହିଁ, ଯଦି ମେ ବି ଆଗକୁ ବୋଧେ ଲେଖିଥିମି ଯେଉଁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ କଥାଟା। ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଥିଲେ କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା ଥିଲେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ସେଇଟା ମେ ବି ଆଗକୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି କହିଦେଉଛି ଡକ୍ଟର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା ଥିଲେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ। ଏଇଟା 9 ଡିସେମ୍ବର, ତା 2 ଦିନ ପରେ ମାନେ 10/11 ଆଉ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା। ଏଥିରେ କ'ଣ ନା ପରମାନେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ବାଛା ଯାଇଥିଲା ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଯିଏକି ପରମାନେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୂପରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ହରେକୃଷ୍ଣ ମୁଖର୍ଜୀ, ଏସ୍.ସି. ମୁଖର୍ଜୀ, ଯିଏକି ସେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୂପରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ତୁମ ପଚାରିଲେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ କିଏ ଥିଲେ ନା ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ମାନେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ ରୂପରେ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ନା ସାର୍ ବି.ଏନ୍. ରାଓ ଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ ନା ବି.ଏନ୍. ରାଓ। ଏଇଟା କେମିତି ମନେ ରଖିବ, ଦେଖ ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ ଏ ଅଛି, ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ ଏ ଅଛି, ଏ ପରେ କ'ଣ ଆସିବ ବି ଆସିବ। ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ କିଏ ନା ବି.ଏନ୍. ରାଓ, ବି ଫର ବି.ଏନ୍. ରାଓ, ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ ବି.ଏନ୍. ରାଓ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆସିଲା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍। ତମେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ଜବାହରଲାଲ ଏଇଟା ପଚାରେ, ଯେତିକି ରେଟ୍ ଅଛି ସବୁ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ତମେ ପଚାରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ କିଏ ଆଣିଥିଲା, କେବେ ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ ସେ କେବେ ଆଡପ୍ଟ କରାଗଲା। ଦେଖ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ଟାକୁ ଯେଉଁଟାକି ଜଣାଯାଏ ଯେ କି ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ ରୂପରେ ଜଣାଯାଏ। ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ଟା କି ଜଣାଯାଏ ଯେ କି ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ ରୂପରେ ଜଣାଯାଏ। ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ କ'ଣ ନା କି ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଦେଖ ଆମେ ଗୋଟେ ବହି କିଣିବା, ଓକେ, ଗୋଟେ ବହି ଯଦି ଆମେ କିଣିବା, ବହିର ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଯଦି ଗୋଟେ ସୂଚୀପତ୍ର, ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ସୂଚୀପତ୍ର। ଓକେ, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଗଲେ ବହି କିଣିବା ପାଇଁ, ବହି ଫାଷ୍ଟ ତୁମେ ଗଲ, ବହି ଧର 300 ପେଜ୍ର ବହି। ଓକେ, 300 ପେଜ୍ର ବହି ତୁମେ ଯିବ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ ବହିଟାକୁ ବସିକି ପଢ଼ିବ? କ'ଣ ପେଜ୍ 1ରୁ ବସି ପଢ଼ି କ'ଣ ପେଜ୍ 300 ଯିବ କି ନା? ତୁମେ କ'ଣ କର ନା ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଚେକ୍ କର ନା ତରୁ ସୂଚୀପତ୍ର ଚେକ୍ କର। ସୂଚୀପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଏଇ ବହିର କେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୋତେ କେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଆଉ 2ର ନା 3ର ସେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ କେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଏ ସବୁକିଛି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନା ତା'ର ସୂଚୀପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟେ ବହି ଯଦି ହୁଏ, ସମ୍ବିଧାନ ସେ ବହୁତ ମୋଟା, ବହୁତ ପେଜ୍ ବି ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ? ବସିକା ସମ୍ବିଧାନଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ିବା କି ନାହିଁ? ତା'ର ଆମେ ଯେଉଁ ଅଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ସୂଚୀପତ୍ର ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍, ସେଇଟାକୁ ପଢ଼ିକି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ଟାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିକି ଜାଣିପାରିବା ଯେ କି ଆମ ସମ୍ବିଧାନଟା, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନଟା କେମିତିକା ହେଲା, ତାର ନେଚର କ'ଣ, ତା କ୍ୟାରେକ୍ଟର କ'ଣ, ମାନେ ସେ କ'ଣ ଦର୍ଶାଏ କ'ଣ ଦର୍ଶାଏନି, ସବୁକିଛି ଆମେ ତା'ର ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେମିତି ଆମେ ବହିର ସୂଚୀପତ୍ର ପଢ଼ି ଜାଣିପାରୁ ସେ ବହି ବାବଦରେ, ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆମର ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ ପଢ଼ି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କି ସମ୍ବିଧାନ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଓକେ, ଏବେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ କିଏ ଆଣିଥିଲେ ନା ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଆଣିଥିଲେ। କେବେ ଆଣିଥିଲେ ନା 13 ଡିସେମ୍ବର 1946ରେ ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେବେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା 22 ଜାନୁଆରୀ 1947ରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ଏହିସବୁ ଯେତିକି ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଆଣିଛି, ମୁଁ ତ ଏକ ପାରାଗ୍ରାଫ ଟାଇପ୍ର ଏଇଥିପାଇଁ ଆଣିନି କାହିଁକିନା ପାରାଗ୍ରାଫ ଟାଇପ୍ର ପଢ଼ିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ଲାସ୍ଟା ମାନେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ଲାଗେନି, କାହିଁକି ସେଇଟା ତୁମ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ସେଇଟା ଟିକେ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ନେଇ ଆସିମି, ଦେନ୍ ତୁମକୁ ଏଇଟା ସୁବିଧା ହେବ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ପଢ଼ିଲ, 13 ଡିସେମ୍ବର 1946ରେ ହେଇଥିଲା ଯେ କି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଣିଥିଲେ କିଏ ଆଣିଥିଲେ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଟା ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା 22 ଜାନୁଆରୀ 1947ରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବ। ତ ପାରାଗ୍ରାଫ ଆଣିଥାନ୍ତ, ଗୋଟେ ଗପ ଭଳିଆ ବସିକି ପାରାଗ୍ରାଫ ପଢ଼ିଥାନ୍ତ, ପଢ଼ି ଚାଲିଥାନ୍ତ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତାନି, ତୁମକୁ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାନ୍ତାନି। ଓକେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସବୁ ଆଣିଛି। ଏଇଟା ମନେ ରହିଲା, 13 ଡିସେମ୍ବର 1946ରେ ଆଣିଥିଲେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା 22 ଜାନୁଆରୀ 1947ରେ। କିଏ ଆଣିଥିଲେ ନା କି ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଆଣିଥିଲେ। ବାସ୍ ତମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାରେ କେତୋଟି ସେସନ୍ ହୋଇଥିଲା? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 11ଟି ସେସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖ କେଉଁ ସେସନ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା ସବୁ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ କି ଆମର ସିରିଜ୍ଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ସବୁକିଛି କୌଣସି ପଏଣ୍ଟ ଛଡ଼ା ଯିବନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ 11 ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ କରିକି 11ଟା ଆଣିପାରିଥାନ୍ତି, ନା
କେଉଁ ଛୁଆ ଧର ଚାହିଁବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ତାର କେଉଁ ଛୁଆର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯଦି ଥିବ ସବୁ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ତ ଏ ଆରାମସେ ଜାଣିପାରିବ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପଚରାଗଲେ କେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ସବୁ ମନେ ନ ରଖିକି ଯଦି ଚାହିଁବ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ 11ଟା ବି ମନେ ରଖିଲେ ଚଳିବ। ଓକେ, ଆଉ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡଟା ବି ମନେ ରଖିପାରିବ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେସନ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା? 9 ଡିସେମ୍ବରରୁ 23 ଡିସେମ୍ବର 1946। ଦେଖ କ'ଣ କହିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିଟିଂ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 9 ଡିସେମ୍ବର 1946ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା। ସେଠି ସେଇ 9 ଡିସେମ୍ବର ଆଉରୁ 23 ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ସେସନ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 14 ନଭେମ୍ବରରୁ 26 ନଭେମ୍ବର 1949ଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ 11 ସେସନ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ଆଉ ଯିଏ ଚାହିଁବ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ରଖିପାରିବ। ଓକେ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା 9 ଡିସେମ୍ବରରେ ବସିଥିଲା, ତାର ଏଇଟା ଫଟୋ। ଦେଖ ଏବେ ମେଜର କମିଟି ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ଏବେ ମେଜର କମିଟି ପଢ଼ିବା। ଯେଉଁ କହିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିଟିଂ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା 9 ଡିସେମ୍ବର 1946, କେତେଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ? 211 ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ହେଲା, କେତେଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ? 211 ଜଣ ମେମ୍ବର, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଦେଖ ମେଜର କମିଟି ଆସିଲା। ମେଜର କମିଟିଟାକୁ ମାନେ ଯିଏ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ମନେ ରଖିପାରୁଛ ରଖ। ହେଲା, ୟୁନିୟନ ପାୱାର କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ପ୍ରୋଭିଜନାଲ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ। ଯିଏଟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନେ ରଖିପାରୁଛ ରଖ, ଭଲ କଥା। ଆଉ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିତେ ପଡ଼ିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଛୁଆର ମନେ ରହୁନି ମୁଁ ତାକୁ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଜର ଟପିକ୍, ମେଜର କମିଟି ଏବଂ ମାଇନରିଟି କମିଟିକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ତୁମର ମନେ ରଖିଦେମି। ଓକେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ୟୁନିୟନ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଆସିଲେ କିଏ ଆସିବ ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଆସିବ। କ'ଣ କହିଲି? ୟୁନିୟନ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଆସିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଆସିବ। ଓକେ, ୟୁନିୟନ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଆସିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଆସିବ। ୟୁନିୟନ ପାୱାର କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ତାହେଲେ କିଏ ହେବ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ହେବ। ୟୁନିୟନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ହେବ ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ହେବ। ଆଉ ଦେନ୍ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କମିଟି। ଓକେ, ପ୍ରୋଭିଜନାଲ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କମିଟି ଏଇଟା କେମିତି ମନେ ରଖିବା? ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ। ଏଇଟା କେମିତି ମନେ ରଖିବା? ଦେଖ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲକୁ ମନେ ରଖ ପ୍ରାନ୍ତ ଟାଇପ୍ର ମନେ ରଖ, ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍। ଓକେ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ରିଲେଟ୍ କର। ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ ମାନେ ପ୍ରାନ୍ତ। ସପୋଜ ତୁମେ ଗୋଟେ ବର୍ଡ଼ର ଏରିଆରେ ଅଛ। ଓକେ, ତୁମକୁ ବର୍ଡ଼ର ଜଗିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରାନ୍ତ। ଧର ପ୍ରୋଭିଜନାଲଟାକୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି, ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ମନେ ରଖ, ପ୍ରାନ୍ତ ୱାର୍ଡ଼ଟାକୁ ମନେ ରଖ। ତୁମକୁ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଜଗିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ତୁମେ କ'ଣ କଲ ନା ପ୍ରୋଭିଜନାଲଟାକୁ ନେଇକି ସବୁ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲ। ଓକେ, ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ମାନେ ପ୍ରାନ୍ତ ଜଗିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କଲ? ସବୁ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲ। ସେ କ'ଣ ଠିକ୍ ସେ ଜଗିପାରିବେ? ମୋତେ କୁହ, ଜଗିପାରିବେ? ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଙ୍କୁ କିଏ ପେଲି ଠେଲିକି ପଳେଇ ଆସିବେ, ସେଟା ଚଳିବ ନା? ନା, ପ୍ରାନ୍ତ ଜଗିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ବଳ ଥିବା ବଳବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଦରକାର। କ'ଣ ଦରକାର? ବଳବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଦରକାର। ତ ବଳରୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ। ବଳରୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ। ତ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଜଗିବା ପାଇଁ କିଏ ଦରକାର ନା ଲୋକ ଦରକାର। ସେ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ଥିବା ଦରକାର ନା ବଳ ଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ। ଓକେ, ବାସ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମନେ ରଖ, ଆରାମସେ ମନେ ରହିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଦେଖ ଅପସନ୍ ଧର ଦେଇଥିବ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ, B.R. ଆମ୍ବେଦକର, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ତୁମେ ଆରାମସେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ସାର୍ କହିଥିଲେ କି ବଳ ଥିବା ଦରକାର, ତ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ। ଓକେ, ଦେନ୍ ହେଲା ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି। ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ନା B.R. ଆମ୍ବେଦକର। ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? B.R. ଆମ୍ବେଦକର। ଯେଉଁଟା ଆଗକୁ ପଢ଼ିକି ଆଇଲେ, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଅଛି ଆସିଲା ଏଇଠି ପଢ଼ିବା। ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ମେମ୍ବର କେତେ ଜଣ ଥିଲେ, କ'ଣ ଥିଲେ, ଏସବୁ ପଢ଼ିବା ଆଗକୁ। ଆଉ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ନା B.R. ଆମ୍ବେଦକର। ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେରିଂ ଏଟା ହେଉଛି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଏଟା କେମିତି ମନେ ଦେଖ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ କ'ଣ ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସପୋଜ। ଓକେ, ଆଫ୍ଟର ସେ ପରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ବି ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ବି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଥିଲେ। ଦେଖ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ତୁମେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏଠି କ'ଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ମାନେ ସେଠି ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ମାନେ ସେ କମିଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ନା କି ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ଓକେ, ତୁମେ ପୁଣି କହିବେ ନା ସାର୍ ମନା କଲେ କ'ଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର? ନା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ନା, ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ସେ ମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ବି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଆଉ ଭାରତର ବି ପ୍ରଥମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ନା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଓକେ, ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଏଇଟା କେମିତି ମନେ ରଖିବ? ଦେଖ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ କ'ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଧର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୱାର୍ଡ଼ଟାକୁ ନେଇ ମନେ ରଖ। ଦେଖ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ'ଣ ନା ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ନାଗରିକ। ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ଦେଖିତେ ଗଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନାମକୁ ମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ
ଅଫିସିଆଲି ଦେଖିତେ ଗଲେ ସେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେ କ'ଣ ପୁରା ସବୁକିଛି କ୍ଷମତା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିତେ ଗଲେ ଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ଚଲାଇଥାଏ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏମିତି ଦେଖିଲେ କିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ମୁଖ୍ୟ। ଓକେ, ରୁଲ୍ସ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ ରୁଲ୍ସ ରହିବ। ଓକେ, ଆଉ ଷ୍ଟେରିଂ ଦେଖ ରୁଲ୍ସ ଦେଖ ସିଏ ମୁଖ୍ୟ ଯେହେତୁ ଧର ତମେ ଭାବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଓକେ, ସେ ଯାହା ରୁଲ୍ କରିବେ ସେୟା, ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଧର ଗୋଟେ ଦେଶର ରାଜା ମୁଖ୍ୟ, ସେ ଯେଉଁ ଆଇନ କରିବ ସବୁ ପ୍ରଜା ସେୟା ହିଁ କରିବେ। ଓକେ, ଧର ଘରର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ସିଏ ଯାହା ବି କହିବ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘରର ସବୁ ମେମ୍ବର ସେଟା ବି ମାନି ବାଧ୍ୟ କି ବାଧ୍ୟ ନୁହଁ। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଯେହେତୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ, ଯେ ମୁଖ୍ୟ ନାଗରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ, ସିଏ ଯାହା ରୁଲ୍ ବନେଇବେ ତାକୁ ଆମେ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କି ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ରୁଲ୍। ଆଉ ତ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଷ୍ଟେରିଂ ଦିଆଯିବ, ଧର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେରିଂ ସେ ଯୁଆଡ଼ିକି ବୁଲେଇବେ ଆମେ ସିଆଡ଼ିକି ହିଁ ଚାଲିବା। ଓଭିୟସଲି ଯଦି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେରିଂ ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା, ସବୁ କିଛି ଦିଆଗଲା, ତ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ପଡ଼ିଛି ଷ୍ଟେରିଂ ଅଛି, ସେ ଯୁଆଡ଼ିକି ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସିଆଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ର ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଷ୍ଟେରିଂ, ସେ ଯାହା କହିବେ ମାନିବେ, ସେ ଯାହା ରୁଲ୍ କରିବେ ମାନିବେ, ଆଉ ଯୁଆଡ଼ିକି ବି ଷ୍ଟେରିଂ ବୁଲେଇବେ ଆମେ ସିଆଡ଼ିକି ବି ଚାଲିବା। ଓକେ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମନେ ରଖ। ତ ଷ୍ଟେରିଂ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ସେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ରୁଲ୍ସ ତିଆରି କରିବ, ଷ୍ଟେରିଂ ବି କରିବ। ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ କଥା ତ କହିଲି, ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଟା ହେଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏନ୍ସାର୍ ହେବ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ୟୁନିୟନ୍ ୱାଟା ହେଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏନ୍ସାର୍ ହେବ। ଦେନ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ କମିଟି ଅଫ୍ ଅନ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ମାଇନରିଟି ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇବାଲର ବି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ। ଏଇଟା କେମିତି ଦେଖ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍, କିଛି ଲୋକ ତୁମେ ଦେଖିଥିବେ ନିରୀହ ଥାନ୍ତି ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ସେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ବି ତାକୁ ସେ କିଛି କୁହନ୍ତିନି, ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ରୁହନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ କିଛି ଥାନ୍ତି ହେଲା, ମାନେ କିଛି କହିବେ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନେ ନରମ ଉପରେ ନିରୀହ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ତୁମର ଯଦି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ଟା ତୁମର କିଏ ତୁମକୁ ଯଦି ପଦେ କିଏ କିଛି କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଆକ୍ଟ କରୁଥିବ କି ତୁମ ଧର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଖଣ୍ଡନ ହେଲା। ଓକେ, ତୁମର ଯଦି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆମେ ତ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା, ତୁମର ଯଦି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ତୁମେ କେଉଁଠି ଯିବ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ନିରୀହ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳ କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେନି। ତ ତୁମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେତେବେଳେ ଯିବ? ତୁମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ସେତେବେଳେ ଯିବ। ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ବଳ ଦରକାର। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା ମାନେ ଖଣ୍ଡନରେ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ବଳ ଦରକାର। ତ ବଳରୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ। ଓକେ, ବଳରୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଆସିଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ମାଇନରିଟିଜ୍। ମାଇନରିଟି କ'ଣ ଦେଖ, ମାଇନରିଟି ମାନେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଯେଉଁ ଥାଆନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସେଫ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା, ସେଫ୍ଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ବଳ ଦରକାର। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବଳ ନ ରହିବ ହେଲା, ମାଇନରିଟି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବଳ ନ ରହିବ ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ ନା, ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ବଳ ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ହୋଇକି ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବଳ ଦରକାର। ତ ମାଇନରିଟି କଥା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବଳ ଦରକାର, ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ। ଏବଂ ଆଉ ତାପରେ ଟ୍ରାଇବାଲ ବି ମାଇନରିଟି ଭିତରେ ଆସୁଛି, ତ ଏକୁ ରିଲେଟ୍ କରି ମନେ ରଖ ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ। ଦେଖ ଯଦି ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେଇଥାନ୍ତି ମେଜର ଅଫ୍ କମିଟି ୟୁନିୟନ୍ ଏସବୁ କମିଟି ନାଁ କହିଦେଇଥାନ୍ତି, ତା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କହିଦେଇଥାନ୍ତି ସରନ୍ତାନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହେଁ କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ ଯେତେ ବି ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଛୁଆ ମନେ ରଖିଥିବ ତ ଭଲ କଥା, ଆଉ ଯେଉଁ ଛୁଆ ବି ମନେ ନ ରଖି ତାକୁ ଯେମିତି ମନେ ରଖି ନେଇକି ଆଗକୁ ଚାଲିତେ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁକିଛିକୁ ମନେ ରଖିତେ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଇଜି ସହଜ କରିଦେବି। ଓକେ, ଏଇଟା ଗଲା ମେଜର କମିଟି ଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ମାଇନରିଟି କମିଟି, ମାଇନର କମିଟି ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ଯଦି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଷ୍ଟେରିଂ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ରୁଲ୍, ତ ରୁଲ୍ କରିବେ ସବୁ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ସେ ପଇସା ଦେବେନି? ପଇସା ନଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଫାଇନାନ୍ସ କଥା ନ ବୁଝିଲେ କେମିତି ହେବ? ଖାଲି ରୁଲ୍ କଲେ ହେବ କ'ଣ କାମ ଚଳିଯାଏ? ରୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ପଇସା ଦରକାର ହେଲା। ଗୋଟେ ରୁଲ୍ କରିବେ, ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଚଲେଇକି ରୁଲ୍ କରିବି, ତ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିବ କେମିତି? ପଇସା ନହେଲେ ବିନା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଥୋଡ଼ି ନା ଚାଲିବ। ତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କମିଟି କଥା ହେଲେ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାଫ୍ କମିଟି କଥା ହେଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। କ୍ରେଡେନ୍ସିଆଲ କମିଟି ହେଲେ ଅଲତ କ୍ରିଷ୍ଣାସ୍ୱାମୀ ଆୟର। ଦେଖ ହାଉସ୍ କମିଟିର କିଏ ନା ବି ପାଟବୀ ସୀତାରାମାୟା ହେଲା। ହାଉସ୍ କମିଟିର କିଏ ନା ସୀତାରାମାୟା। ଏଇଟା କେମିତି ମନେ ରଖିବ ନା ଦେଖ ଘର କେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ସୀତାରାମଙ୍କ ପରି ଯଦି ଘରଟା ହୁଏ ଦେନ୍ ଘରଟା ସୁନ୍ଦର ହୁଏ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ନା ସୀତା ଆଉ ରାମଙ୍କର ଫଟୋ ରହିଥାଏ। ଦେଖିଥିବ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ, ଆମେ ଯେହେତୁ ପ୍ରାୟ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ ସୀତା ଆଉ ରାମଙ୍କର
ଫଟୋ ହିଁ ଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ଥାଏ? ସୀତାରାମଙ୍କର ଫଟୋ ହିଁ ଥାଏ, ରାମ ସୀତାଙ୍କର ଫଟୋ ହିଁ ଥାଏ। ତ ସେଇଠୁ କ'ଣ ମନେ ରହିଲା? କ'ଣ ଥାଏ? କେଉଁଠି ଥାଏ? ଘରେ ଥାଏ। ତ ହାଉସ୍ ରହିଲା। ଦେନ୍ ବି ପଟ୍ଟାଭି ସୀତାରାମୟା, ଏଠି ସୀତାରାମୟା ହେଲେ ତୁମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କହିବ ନା ହାଉସ୍ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ। ଓକେ। ଅର୍ଡ଼ର ଆଣ୍ଡ ବିଜନେସ୍ କମିଟିର କିଏ? ମୁନ୍ସି, କେଏମ୍ ମୁନ୍ସି କି ମନେ ରଖ ମାଉସୀ। ମୁନ୍ସି କି ମନେ ରଖ କ'ଣ? ମାଉସୀ। ଧର ତମ ମାଉସୀ କ'ଣ ନା ବହୁତ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି। ଓକେ। ତମର ଯେଉଁ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଧର ସପୋଜ ସେ ବହୁତ ବିଜନେସ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି। ଓକେ। ସେ ବହୁତ ଘରେ ରହିକି ସେ ବହୁତ ମାନେ ବିଜନେସ୍ ଟାଇପ୍ର ସଂସ୍ଥା ଚଲେଇଥାନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି। ତ ମାଉସୀକି ମନେ ରଖ, ମୋ ମାଉସୀଟା କ'ଣ ନା ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି ଅଧିକା ଭଲ। ଓକେ। ମୋ ମାଉସୀ କ'ଣ କରେ ନା ବିଜନେସ୍ କରେ ହେଲା। ମୁନ୍ସିରୁ ମନେ ରଖ ମାଉସୀ ହେଲା। ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ? ମାଉସୀ। ଓକେ। ଏଡି ହୁକ୍ କମିଟି ଅନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ କଥା ହେଲେ କିଏ ହେବ? ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ। ସେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ କମିଟିରେ ରହିବ। କିଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ରହିବ ତାହେଲେ? ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ କେଉଁଠି ରହିବେ ନା ଏଡହୋକ୍ କମିଟି ଅନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ରେ କିଏ ରହିବେ ନା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ରହିବେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା କମିଟି ଅନ୍ ଦ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସେମ୍ବଲିର ଫଙ୍କସନ୍କୁ ତ କମିଟି ଅନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସେମ୍ବଲି ସେଥିରେ କିଏ ନା ଜିବି ମାଭଲନକର ଥିଲେ ରହିବେ। ଓକେ। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କିଏ? ଦେଖ ତା ନାଁରେ ବି ହିଁ ପାୱାର ଅଛି। ଦେଖ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେବା ପାଇଁ ତୁମର କ'ଣ ଦରକାର? ନା ହିଁ ଦମ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଦମ୍ ମାନେ ବର୍ଦ୍ଧାଚାରୀ, ଉଚ୍ଚାରଣ କର। ଦେଖ ବର୍ଦ୍ଧାଚାରୀ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ମାଣ୍ଡିକି ଉଚ୍ଚାରଣ କର। ଓକେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯିଏକି ଆସେମ୍ବଲିର ସବୁ ମେମ୍ବର ନଥିଲେ, ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର କିନ୍ତୁ ମେମ୍ବର ନଥିଲେ। ଏମାନେ ସବୁ ମେମ୍ବର ହେଲା, ଏସବୁ ମେମ୍ବର ଅଟନ୍ତି। ଓକେ। ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲେ 389ଟାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇକା ଥିଲା 299 ହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଏମାନେ ସବୁ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମେମ୍ବର ନୁହନ୍ତି। କିଏ? ସେ ଯିଏକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଏଡହୋକ୍ କମିଟି ଅନ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଥିଲେ। ଓକେ। କିଏ ଥିଲେ ନା ବର୍ଦ୍ଧାଚାରୀ। ନାଁଟା ଦେଖ ବର୍ଦ୍ଧାଚାରୀ, ନାଁଟାକୁ ଦାବିକି କର। ଦେଖ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାନେ ପାୱାରଫୁଲ୍। ଓକେ। ପାୱାରଫୁଲ୍। ତ ବର୍ଦ୍ଧାଚାରୀକୁ ମାଣ୍ଡି କର। ବର୍ଦ୍ଧାଚାରୀ ଯିଏକି ସେ ତାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ। ଦେଖ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତମ ସିଟିଜେନସିପ୍, ଧର ତମ ସିଟିଜେନସିପ୍ଟା ଖଣ୍ଡନ ହେଲା। ଓକେ। ସିଟିଜେନସିପ୍ ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁଠି ଆପ୍ଲାଏ ଧର ଖଣ୍ଡନ ହେଲା, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଚାଲ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବା। ସେଠି କିଏ ଅଛି? ବର୍ଦ୍ଧାଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ ସେ ବର୍ଦ୍ଧାଚାରୀ ଅଛି, ମୋର ଧର ଏଠି ସିଟିଜେନସିପ୍ ହେଉନାହିଁ, ସେ ଧର ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖା କରିଛି? ବର୍ଦ୍ଧାଚାରୀକି ଦେଖା କରିଛି ହେଲା। ସେ ଯିଏକି ସେ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ନଟ୍ ଏ ଆସେମ୍ବଲି ମେମ୍ବର, ସେ ଆସେମ୍ବଲି ମେମ୍ବର ବି ନୁହନ୍ତି। ଏଡୋ କମିଟିର ସିଟିଜେନ୍ କଥା ହେଲେ ବର୍ଦ୍ଧାଚାରୀ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଥା ହେଲେ ବର୍ଦ୍ଧାଚାରୀ। ତାପରେ କ'ଣ? ସ୍ପେଶାଲ କମିଟି ଅନ୍ ଏକ୍ସାମିନ୍ ଦ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଡ୍ରାଫ୍ଟ କଥା ହେଲେ କିଏ ହେବ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଓକେ। ଡ୍ରାଫ୍ଟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କଥା ହେଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ହେବ। ଓକେ। ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ କମିଟି, ସିଏ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନୁହଁ ହେଲା। ଡ୍ରାଫ୍ଟ କମିଟି ତ ସେଠି ଅଲଗା, ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲ କମିଟି ଟୁ ଏକ୍ସାମାଇନ୍ ଦ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା। ଏଠି ହେଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ହେବ। ଓକେ। ଆଉ କିଛିଟା ଅଛନ୍ତି ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ। ତ ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ କମିଟି ଅନ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍, ଏ ପୂର୍ବରୁ କହିକି ଆଇଲି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍। ତ କେଉଁଠି କ'ଣ କରିବ? ବଳ ଥିବା ଦରକାର, ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ। ଏଇଟା କି ମାଭଲନକର ଏ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ପର ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ କହିକି ଆଇଲି। କମିଟି ଅନ୍ ଦ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସେମ୍ବଲି, ଫଙ୍କସନ୍କୁ କିଏ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଫଙ୍କସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଫଙ୍କସନ୍କୁ ସବୁ ଦେଖା ଦେଖି ପାଇଁ କିଏ ରହିଲା ନା ମାଭଲନକର ରହିଲେ। ମାଭଲନକର ଫଙ୍କସନ୍ରେ ହେଲା, ଫଙ୍କସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଏ ରହିଲା ନା ଜିବି ମାଭଲନକର ରହିଲେ। କମିଟି ଅନ୍ ମାଇନରିଟି ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇବାଲ୍, ଏ ଦେଖ ମାଇନରିଟି କଥା ମୁଁ କହିଛି, ଯାହା ଆଗରୁ ବି ଟ୍ରିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦେଇଛି। କମିଟି ମାଇନରିଟି ୱାର୍ଡ଼ ଆଇଲେ, ତ ମାଇନରିଟି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏଠି କିଏ ରହିଲା? ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ। ବଳ ରହିବା ଦରକାର, ବଳ କହିଦେଇଛି। ରୁଲ୍ ଦେଖ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଦେଖ କର। କମିଟି ଅନ୍ ଦ ରୁଲ୍ ଷ୍ଟେରିଂ କିଏ ହେବ? ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ହେବ। ଦେଖୁଛ ଆରାମସେ ହିଁ କରିପାରିବ ଟ୍ରିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ରଖ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବାରମ୍ବାର କରି ଦେଖ। ୟା ଛଡ଼ା ତୁମକୁ ଆଉ କୌଣସି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ପୁରା ଫୁଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଥରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କର। ଏଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ହିଁ ରିଭିଜନ୍ କର। ୟା ବାହାରୁ ଗୋଟେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବନି, ଆଉ ତୁମର ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ହିଁ ଏଇଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଓକେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସରେ କରୁଛି ହେଲା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପେଡ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଥାଏ, ଆଉ ଫ୍ରି ବି ଥାଏ। ସେମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବି ଫ୍ରିରେ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ପେଡ୍ ବି କୋର୍ସ ଥାଏ। ତୁମେ ବି ଛୋଟ ଛୁଆ ନୁହଁ ଯେ ବି ଜାଣିପାରିବନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେଡ୍ କୋର୍ସ କରୁଛି ସେମାନେ ପେଡ୍ ବି ନେଇକି ବି ଦେଖିପାର। ପେଡ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ମୁଁ ଯେତିକି ଏଠି ପଢ଼େଇଛି ଏସବୁ କିଛି ପେଡ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଅଛି କି ନାହିଁ ହେଲା, ଏତିକି ବି ତୁମେ ଦେଖିପାର। ଓକେ। ୟାକୁ ମାନେ ଫ୍ରି ଭାବିକି ମାନେ ଇଗ୍ନୋର କରିବନି। ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ କର ବାସ୍। ଆଉ ପୁରା ଆରାମସେ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହେବ, କିଛି ଭାବିବାରେ ନାହିଁ। ଓକେ। ଯେତିକି ଆର୍ଆଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯେଉଁ ଆର୍ଆଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସୁଛି
ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଯେତିକି ହେବ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ସର୍ଟକଟ୍ର ସବୁ ସରେଇ ଦେଇକି ସରେଇବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ନା, ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ କରିବ ଯେମିତି ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ କଭର୍ ହେଉଥିବ, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ସେଇ କ୍ଲାସ୍କୁ ଦେଖିତେ ପଡ଼ୁଥିବନି। ଓକେ, ଆଜି ଆ ପାଖରୁ ଦେଖ, କାଲି ତା ପାଖରୁ ଦେଖ, ସେସବୁ ନୁହଁ, ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ହିଁ ହେବ। ଦେଖ ତୁମେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଲଣି ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ କେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଛଡ଼ା ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଥିବ। ଦେଖ କମିଟି ବି ଏତେ କିଏ କରନ୍ତିନି, ମାଇନରିଟି କମିଟି ହାଇଷ୍ଟ କେଉଁଠି 5, 6ଟା 7, 8ଟା କରିକି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ମୋତେ ଦେଖ 2ଟା ସ୍ଲାଇଡ୍ ପଳେଇଲା ମାଇନରିଟି କମିଟି। ଓକେ, ନମ୍ବରିଂ କରିଥିଲେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତୁ ଯେ କେତେ ଅଛି ହେଲା। ୟା ପୂର୍ବଟା ବି ପଳେଇଲା, ଇଏ ବି ପଳେଇଲା। ଓକେ, ଦେଖ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ମାଇନରିଟି କମିଟି ଏତିକି ପଢ଼ିଲ, ଏବେ ବି ପଢ଼ିଲ। ଆଉ ୟା ବାହାରୁ କ'ଣ ମାଇନରିଟି କମିଟି କଥା ଆଇଲେ ତ ଏତିକି ହିଁ ଅଛି ମାଇନରିଟି କମିଟି ବାବଦରେ ପଢ଼ିବା। ୟା ବାହାରୁ ଗୋଟେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାଇନରିଟି କମିଟି ଉପରେ ଆସିବନି। ଆଉ ୟୁନିୟନ ମେଜର କମିଟି ଏତିକି ହିଁ ମେଜର କମିଟି ଅଛି, ଆଉ ବାହାରେ ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହିଁ ତ ନାହିଁ ନା, ତ ଯେତିକି ଆସିବ ୟାର ଭିତରୁ ହିଁ ଆସିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ଓକେ, ମାଇନର କମିଟି ୟା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ଥିଲେ ସିନା ତୁମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରିବ, ଆଉ ୟା ବାହାରେ ତ କିଛି ତ ନାହିଁ, ସବୁ ତ ଏଇଠି କଭର୍ କରାଗଲା। ଆଉ ତୁମେ ତ ଉଇଥ୍ ଟ୍ରିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଛି, ତ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର। କମିଟି ଅନ୍ ଦ ରୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରୋସିଡିଓର, ରୁଲ୍ସ କ'ଣ କହିଲି ନା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଆଉ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଆଇଲେ ତ ସ୍ପେଶାଲ୍ କମିଟି ଅନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଆଲାଦି କୃଷ୍ଣସ୍ୱାମୀ ଆୟର। ଦେଖ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ କଥା କହିଥିଲି, ପ୍ରାନ୍ତ ଯୋଗିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, ବଳ ଦରକାର, ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ଦେଖ ଆରାମସେ ତୁମେ ବି ଏଇଠି କରିପାରୁଛ, ଦେଖୁଛ। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍, ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖିଲ ତ ଏଇ ତରତର ହେଇକି ମାରିଦେବନି। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କହିଥିଲି ଯେ କି ଦେଖ ଏଇଠି ଲେଖିଛି, ଦେଖ ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ କମିଟି ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଯେ କି ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ସବ୍ କମିଟି କହିଲା, ଖାଲି କମିଟି ନୁହଁ, ଏଠି ହେଲା ସବ୍ କମିଟି। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ର ସବ୍ କମିଟି କିଏ, ଜେ.ବି. କ୍ରିପଲାନି। ଓକେ, କିଏ ଏଟା ମନେ ରଖ, କିଏ ଜେ.ବି. କ୍ରିପଲାନି। ସବ୍ କମିଟି କଥା ପଚାରିଲେ ଜେ.ବି. କ୍ରିପଲାନି, ଆଉ ଖାଲି କମିଟି କହିଲେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ର ତ ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ସବ୍ କମିଟି ଗଲା ଜେ.ବି. କ୍ରିପଲାନି। ଦେଖ ଏଠି ପୁଣି ମାଇନରିଟି କଥା ଆସି ମାନେ ତୁମେ ପୁଣି ମାରିଦେବ ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ଏଇ ମାଇନରିଟିକୁ ଦେଖି ପୁଣି ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ନା, ସବ୍ କମିଟି ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଖାଲି କମିଟି କହିଥିଲେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତ ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ଓକେ, ସବ୍ କମିଟି ତ ହେଲେ ଏସ୍.ସି. ମୁଖର୍ଜୀ। ଓକେ, ଏସ୍.ସି. ମୁଖର୍ଜୀ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖ ଏ ତ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ କହିଥିଲି, ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଆସିଲା ମାନେ କିଏ ହେବ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ୟୁନିୟନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଆଇଲେ କିଏ ହେବ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ୟୁନିୟନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଆଇଲେ କିଏ ହେବ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଓକେ, ବାସ୍ ଏବେ ଦେଖ ତୁମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା ସବୁ, ମାନେ କ'ଣ ମେଜର କମିଟି ଆଉ ମାଇନର କମିଟି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଏବେ ପଢ଼ିବା ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି। ଓକେ, ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ଏଇଟା ହେଉଛି ୟାର କିଏ ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଥିଲେ ନା ଡକ୍ଟର ବି.ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକର ଥିଲେ। ଓକେ, ଯଦି ତୁମ ପଚରାଯିବ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଥିଲେ ନା ବି.ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକର। ଇଏ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ଆମର ସମ୍ବିଧାନଟା କେମିତି କ'ଣ ତିଆରି ହେବ ତାର ଯେଉଁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦରକାର, ତ ସେ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଦରକାର ହେଲା। ସମ୍ବିଧାନ ସଭାଟା କେମିତି କ'ଣ ସମ୍ବିଧାନଟା କେମିତି ତିଆରି କରିଯିବ ସେଇ ଡ୍ରାଫ୍ଟଟାକୁ ଇଏ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକିନା ବି.ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକର ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲେ, ଯେ କି ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ କି ଆମର ସମ୍ବିଧାନଟା ଯେମିତି ଠିକ୍ସେ ତିଆରି ହେଇଯାଉ। ଓକେ, ସେଥିରେ ଯେମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ମେମ୍ବର ଯେମିତି ଇକ୍ୱାଲି ଭାବରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ, ସେଇଟାକୁ ସେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ନା ଫାଦର ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଫାଦର ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର ଯେଉଁ ପିତା ବି କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି କେବେ ଆସିଥିଲା, ସେଟଅପ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ମାନେ 29 ଅଗଷ୍ଟ 1947। ଦେଖ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଅଗଷ୍ଟ 15, 1947 ମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 15। ଇଏ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଗଲେ, ବି.ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ କେବେ 29ରେ। ଓକେ, ଟୋଟାଲ୍ ଲେଟ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା 29 ଅଗଷ୍ଟ ହେଲା। 29 ଅଗଷ୍ଟ 1947ରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିରେ ଆରମ୍ଭ ସେଟଅପ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ 7 ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ମେମ୍ବର, 7 ଜଣ। ଆଉ ତୁମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ଲାନ୍ର କେତେ ଜଣ ସେଠି ମେମ୍ବର ଥିଲେ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନରେ 3 ଜଣ ଥିଲେ। କିଏ ହେଡ଼୍ କିଏ ଥିଲେ, ପେଥିକ୍ ଲୋରେନ୍ସ ହେଡ଼୍ ଥିଲେ। ଆଉ ଅଦର 3 ଜଣ କିଏ ଥିଲେ ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଏ.ବି. ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଥିଲେ। ସବୁ ନୋଟ୍ ବନେଇକି ଆରାମସେ ପଢ଼, ସବୁ ଫୁଲ୍ କଭର୍ ଅଛି, ଆରାମସେ ପଢ଼। ଦେଖ 7ଟି ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି କିଏ ସେ 7 ଜଣ, ଡକ୍ଟର ବି.ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକର ଯିଏକି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଲେଖିଦେଇଛି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ତାପରେ ଆଲାଦି କୃଷ୍ଣସ୍ୱାମୀ ଆୟର, ଡକ୍ଟର କେ ମୁନ୍ସି, ଏନ୍ ଗୋପାଳସ୍ୱାମୀ ଆୟର, ସାୟଦ ମହମ୍ମଦ ସଦୁଲ୍ଲା, ଆଉ ଏନ୍ ମାଧବରାଓ, ଆଉ ଟି କୃଷ୍ଣମାଚାରୀ, ଯିଏକି ଇଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ, ଯିଏକି ହି ରିପ୍ଲେସ୍ଡ
ବିଏଲ୍ ମିତ୍ତର ହୁ ରିଜାଇନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଇଲ୍ ହେଲ୍ଥ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆଗରୁ ଥିଲେ ବିଏଲ୍ ମିତ୍ତର ଥିଲେ, ଇଏ ଗଲା ପରେ ଆଇଲେ କିଏ ଏନ୍ ମାଧବ ରାଓ। ଦେଖ ଏମ୍ ଫର୍ ଦେଖ ମାଧବ ମାନେ କୃଷ୍ଣ, ସେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ମିତ୍ର, ସମସ୍ତଙ୍କର ମିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳରେ ସେ କ'ଣ ମାଧବ ଯିଏକି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ସେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମିତ୍ର ବନଉଥିଲେ ହେଲା। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମନେ ରଖ, ମିତ୍ର ଜାଗାରେ କିଏ ଆଇଲେ ମାଧବ ଆଇଲେ, ଯେତେବେଳେ ମିତ୍ର ନ ଗଲେ କାମକୁ ସେତେବେଳେ କିଏ ଆଇଲେ ନା ମାଧବ ଆଇଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଇଏ ପୁଣି ଦେଖ କେ ଫର୍ ଖଇତାନ, ଏମ୍ ଫର୍ ମିତ୍ର, ସବୁ ଏମ୍ ଆଉ କେ ଦେଖ କୃଷ୍ଣମାଚାରୀ କେତେବେଳେ ସେ କୃଷ୍ଣ, ଏଠି ମାଧବ, କୃଷ୍ଣମାଚାରୀ କେତେବେଳେ ଖଇତାନ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମରିଗଲେ ସେ ସମୟରେ ଡିପି ଖଇତାନ, ସେ ସମୟରେ କିଏ ଆଇଲେ ନା କୃଷ୍ଣମାଚାରୀ ଆସିଲେ। ଓକେ, ସେ କେବେ ମରିଥିଲେ ନା 1948ରେ ମରିଥିଲେ। ଓକେ, 1948ରେ ମରିଥିଲେ ଡିପି ଖଇତାନ, କୃଷ୍ଣମାଚାରୀ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ 7ଟି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ନାଁଟାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ମନେ ରଖିଥିବ, କାହିଁକିନା ତ ମୁଁ ଅପସନ୍ରେ ପଚାରେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଯିଏକି ଅଲରେଡ଼ି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରିଛି, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଯିଏକି ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ମେମ୍ବର ନୁହନ୍ତି, କିମ୍ବା ଏକ୍ସଟ୍ରା 3ଟା କିଛି ଦେଇକି ତା ଦେହରୁ ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ ଯିଏକି ପଚାରିବ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଯିଏକି ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ମେମ୍ବର ଅଟନ୍ତି। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ମନେ ରଖି ଦେଖ, ମନେ ରଖିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବି ଏଇ ସାଥେ ମନେ ରଖିଦେଉଛି। ଦେଖ ଯେମିତି କମିଟି ମନେ ରଖିବା ଭଳିଆ, ମେଜର ମାଇନର କମିଟି ମନେ ରଖିବା ଭଳିଆ, ଦେଖ ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ତ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଏଇଟା ତ ଆମର ମନେ ରହିଗଲା। ଦେଖ ଗୋଟେ ମନେ ରହିଗଲା, ଆଉ ରହିଲା ଆଉ ଏତିକି ଆଲଦୀ କୃଷ୍ଣସ୍ୱାମୀ ଆୟର, ଦେଖ କୃଷ୍ଣମାଚାରୀ କୃଷ୍ଣସ୍ୱାମୀ, ଦେଖ କୃଷ୍ଣ ଦେଖ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ କୃଷ୍ଣମାଚାରୀ ଏଇଟା ହେଲା ଆଲାଦୀ କୃଷ୍ଣସ୍ୱାମୀ ଆୟର, ଏଇଟା ହେଲା କୃଷ୍ଣସ୍ୱାମୀ ଆୟର, ଏଇଟା କୃଷ୍ଣମାଚାରୀ, କୃଷ୍ଣ ଖାଲି ଏତିକି ବାଟ ପଡ଼, କୃଷ୍ଣା, ଇଏ ବି କୃଷ୍ଣା। ଓକେ, ଦୁଇଟା ହେଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାଁ ମାଧବ, କ'ଣ ମାଧବ ଆଉ ଗୋପାଳ ହେଲା, ମାଧବ ଆଉ ଗୋପାଳ, ମାଧବ ରାଓ ଆଉ ଗୋପାଳ ସ୍ୱାମୀ ଆୟଙ୍କର, ଗୋପାଳ ବି। ଦେଖ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇଠି 4ଟା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁ ଅନୁଯାୟୀ 4ଟା ହେଇଗଲା। ଦେଖ ଗୋଟେ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣମାଚାରୀ, କୃଷ୍ଣ ମାଧବ ଗୋପାଳ, ଆଉ ହେଲା ସାୟଦ ମହମ୍ମଦ ସଦୁଲ୍ଲା, ସେ ମହମ୍ମଦ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମହମ୍ମଦ କରନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ୟାର କରନ୍ତି ହେଲା, ମହମ୍ମଦ। ତାପରେ ମୁନ୍ସି କହିଥିଲି, ମୁନ୍ସି ମାଉସୀ, ମନେ ରଖ, ତ ମାଉସୀ ବି କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଯିଏକି ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ଜଣେ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ମନେ ରଖ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମନେ ରଖିଦିଅ, ଆରାମସେ ମନେ ରହିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ତିଆରି ହେଲେ ତ ସିଏ ବି ତମ ମାଉସୀଙ୍କୁ ବି କ'ଣ କରାହେଲା, ତମେ ବି ୟା ଦେହରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କର ହେଲା। ମୁନ୍ସି ମାନେ ମୁନ୍ସିକି ମାଉସୀ ସହିତ ରିଲେଟ୍ କରିକି ମନେ ରଖ। ଆମର ମେଜର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, କେମିତି ମନେ ରଖ ସେଇଟା ମେଜର କରେନି, କେମିତି ମନେ ରଖିବାର ହିଁ ଅଛି ଆମକୁ, ଯେମିତି ବି ହଉ ମନେ ରଖ। କାହିଁକିନା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରେ, ଯେଉଁଟା ପଚାରେ ମୁଁ ସେଇଟା ବାରମ୍ବାର ତୁମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କହୁଛି ହେଲା, ସେଇଟା ମନେ ରଖ। ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। କେବେ ସେଟଅପ୍ ହେଇଥିଲା 29 ଅଗଷ୍ଟ 1947ରେ। 7 ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। B.R. ଆମ୍ବେଦକର ହେଉଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, କୃଷ୍ଣା ମାଧବ ଗୋପାଳ ମହମ୍ମଦ ମୁନ୍ସି, ଆଉ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଆମ୍ବେଦକର ତ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ, ଆଉ 6ଟା କୃଷ୍ଣ 2ଟା, ମାଧବ ଗୋପାଳ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମ ମାଧବ ଗୋପାଳ, ଆଉ ମହମ୍ମଦ ଆଉ ମୁନ୍ସି। ଆଉ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମିତ୍ର କଲେନି, ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ କିଏ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆସିକି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ତ ମାଧବ ଆସିଲେ, ଏମ୍ ଫର୍ ମିତ୍ର, ଏମ୍ ଫର୍ ମାଧବ। ଯେତେବେଳେ ଖଇତାନ ଆଉ କୃଷ୍ଣ, ମାଧବ ଆସିଲେ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଆସିଲା ମାନେ ଖଇତାନ ଚାଲିଲେ। ଓକେ, ଖଇତାନ ଯିଏକି ସେ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, 1948ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ ଲ in the Constitution of India which was adopted by the Constitutional Assembly 26 ନଭେମ୍ବର 1949 and come into force, ଦେଖ ଏଥିରେ କ'ଣ କରାହେଲା ନା 26 ନଭେମ୍ବର 1949ରେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନଟା ଆଡପ୍ଟ କରାହେଲା, ଆଉ ଇନ୍ ଫୋର୍ସ କେବେ କରାହେଲା, ଇଣ୍ଟୁ ଫୋର୍ସ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାହେଲା ନା 26 ଜାନୁଆରୀ 1950, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ଆମର ତିଆରି ହୋଇକି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ସେଥିରେ କେତୋଟି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଥିଲା, କେତୋଟି ପାର୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ କେତୋଟି ଆର୍ଟିକଲ୍ ଥିଲା, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ପଚାରେ। ଓକେ, କେତୋଟି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଥିଲା, 8ଟି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଥିଲା, 22ଟି ପାର୍ଟ ଥିଲା, 395ଟି ଆର୍ଟିକଲ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିତେ ଗଲେ କେତୋଟି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି, 12ଟି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି, 25ଟି ପାର୍ଟ ଅଛି, 450 ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଛି। ଓକେ, ଏଇଟା ପଢ଼ିବା, ଆମେ ଯଦି ପାର୍ଟ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ପଢ଼ିବା ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ପଢ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫିର୍ ବି କହିଦେଉଛି, 12ଟି ସେଡ୍ୟୁଲ୍, 25ଟି ପାର୍ଟ, 450 ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଫୋର୍ସ ଇଣ୍ଟୁ 8 ସେଡ୍ୟୁଲ୍
ଯେତେବେଳେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନଟା ତିଆରି କରାଗଲା ଲାଗୁ କରାଗଲା ସେ ସମୟରେ କେତେଟି ଥିଲା ଏଇଟା ତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇପାରିବ ନା କେତୋଟି ଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେତେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ନା 8ଟି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଥିଲା 22ଟି ପାର୍ଟ ଥିଲା 395ଟି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ହିଁ ଥିଲା ହେଲା ସଂଖ୍ୟାଟା ହିଁ ପୁରା ଫୁଲସେ ମନେ ରଖିବୁ ତମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଚାରେ କଲିଗ୍ରାଫି କିଏ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନଟା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନଟା କିଏ କଲିଗ୍ରାଫର କିଏ ଯିଏକି ଦ ଅରିଜିନାଲ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ୱାଜ୍ ରିଟେନ୍ ବାଇ ହିମ୍ ଇନ୍ ଫଲୋଇଂ ଇଟାଲିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଥିଲା ଲେଖିଥିଲେ କଲିଗ୍ରାଫର କିଏ ନା ପ୍ରେମ ବିହାରୀ ନାରିନ ରାୟଜାଦା ପ୍ରେମ ବିହାରୀ ଦେଖ ଏଇ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ମନେ ପ୍ରେମ ବିହାରୀ ଯିଏକି ସେ କଲିଗ୍ରାଫର ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବିଧାନଟାକୁ ନିଜ ହାତରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ କଲିଗ୍ରାଫର ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ହାତରେ ହିଁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବିଧାନଟାକୁ ଲେଖିଥିଲେ କିଏ ପ୍ରେମ ବିହାରୀ ପୁରା ଫୁଲ୍ ପ୍ରେମ କରିକି ସମ୍ବିଧାନକୁ ଫୁଲ୍ ପ୍ରେମ ସେ ପ୍ୟାର ସେ ଲେଖିଥିଲେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଓକେ ପୁରା ଇଜିଲି ମନେ ରଖିବ ଆରାମସେ ଏଭଳିଆ ଟ୍ରିକ୍ ସବୁ ପଏଣ୍ଟରେ ତୁମକୁ କିଏ ଏମିତି ଟ୍ରିକ୍ ଦେବ ଓକେ ସବୁ ଟ୍ରିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମନେ ରଖିବା ପ୍ରେମ ବିହାରୀ ମାନେ ପ୍ରେମ କରିକି ମାନେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ପୁରା ପ୍ୟାର କରିକି ମାନେ ମହବତ କରିକି ପ୍ରେମ କରିକି ଲେଖିଥିଲେ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ପ୍ରେମ ବିହାରୀ ନାରାୟଣ ରାୟଜାଦା ଲେଖିଥିଲେ କେଉଁଠି ଇଟାଲିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଲେଖିଥିଲେ ଦ ମାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ୱାଜ୍ ହଁ ସେଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନର ଟୋଟାଲ୍ କେତୋଟି ପେଜ୍ ଅଛି 251ଟା ପେଜ୍ ଅଛି ଓକେ ସମ୍ବିଧାନ ଆଗରୁ ଯଦି ଜାଣିଥିବ ତ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଓକେ କେତୋଟି ପେଜ୍ ଅଛି ତା ୱେଟ୍ ବି କେତେ ହେଲା ୱେଟ୍ କେତେ 3.75 kg ଆଉ ତାର କେତୋଟି ପେଜ୍ ଅଛି ନା 251ଟି ପେଜ୍ ଅଛି କେତୋଟି ପେଜ୍ ଅଛି 251ଟା ପେଜ୍ ଅଛି ଆଉ କେତେ କେଜି ନା 3.75 kg 3 kg 750 ଗ୍ରାମ ଓକେ 3.75 kg ଆମର ସମ୍ବିଧାନର ଟାଇଟେଲ୍ ନାଁ କ'ଣ ମାନେ ଆମର ବହିର ଗୋଟେ ନାଁ ଥାଏ ସେଇଟା ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ନାଁ କ'ଣ କ'ଣ ନା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଅଛି କେଉଁଠି ଅଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଅଛି କେଉଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଅରିଜିନାଲ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମର ଅରିଜିନାଲ୍ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନଟା କେଉଁଠି ଅଛି ନା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଅଛି ତୁମେ ଭାବିବ ଏତେ ଦିନ ହେଲା କାଗଜ ଖରାପ ହେଉନି ନା ସେ କେମିତି ରହିଛି ନା ହିଲିୟମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଲିୟମ୍ ଫୁଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଥିବା ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଯିଏକି ରହିଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି କେଉଁଠି ନା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଅଛି କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ତା ଭିତରେ ଅଛି ନା ହିଲିୟମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେଉଁଟାକି ସେ ଖରାପ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚେଇଥାଏ ହେଲା ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଓକେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ନାଁ କ'ଣ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହିଲିୟମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଅଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଅଛି ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 251ଟା ପେଜେସ୍ ଅଛି ଆଉ କେତେ ୱେଟ୍ ନା 3.75 ୱେଟ୍ ଆଉ ତାକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାତରେ କଲିଗ୍ରାଫି କିଏ କରି ଲେଖିଥିଲେ କଲିଗ୍ରାଫର ଯିଏକି ପ୍ରେମ ବିହାରୀ ନାରାୟଣ ରାୟଜାଦା ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ ସେଥିରେ ଏଇ ସମ୍ବିଧାନରେ କେତୋଟି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି ନା 8ଟି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି 22ଟି ପାର୍ଟ ଅଛି ଏବଂ 395ଟି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଅଛି ଦେଖ ସେଟା ତ ଲେଖିଲେ କଲିଗ୍ରାଫର ଇଟାଲିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଓକେ ତ ମୁଁ ଯଦି ପଚାରାଯାଉ ହିନ୍ଦୀରେ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ତ କଲିଗ୍ରାଫି ଅଫ୍ ହିନ୍ଦୀ ଭର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅରିଜିନାଲ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ୱାଜ୍ ଡନ୍ ବାଇ ବସନ୍ତ କୃଷ୍ଣସ୍ୱାମୀ ବୈଦ୍ୟ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ବସନ୍ତ କୃଷ୍ଣସ୍ୱାମୀ ବସନ୍ତ ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖୁଥିଲେ ବସିକି ଆମର ହିନ୍ଦୀରେ ବସିକି ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ବସିକି ଟୋଟାଲ୍ ପୁରା ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନରେ ଖାଇକି ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ଖାଇକି ବସନ୍ତ ସମୟରେ ବସିକି ଲେଖୁଥିଲେ ବସନ୍ତରେ ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖୁଥିଲେ ହେଲା ହିନ୍ଦୀ ଭର୍ସନ୍ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ବସନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ବୈଦ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ବସିକି ହିନ୍ଦୀରେ ବସିକି ଲେଖୁଥିଲେ ଓକେ ପୁରା କବିତା ଫଟେଇକି ଲେଖୁଥିଲେ ଓକେ କବିତାକୁ ପୁରା ହିନ୍ଦୀରେ ପୁରା ନିଜ ପୁରା ଫିଲ୍ କରି ଯେମିତି ସେ ଇଟାଲିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଲେଖୁଥିଲେ ପୁରା ଇଟାଲିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖୁଥିଲେ ମାନେ ନିଜ ପୁରା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରେମ କରି ଇଟାଲିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କଲିଗ୍ରାଫର କରିକି ଲେଖୁଥିଲେ ଇଟାଲିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ କଥା ପଚାରିଲେ କ'ଣ କହିବ ନା ବସନ୍ତ କୃଷ୍ଣସ୍ୱାମୀ ବୈଦ୍ୟ ଯିଏକି ସେ ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖିଥିଲେ ପାଖାପାଖି ୟୁଜିଂ 100 ଅଫ୍ ପେନ୍ସ ନିବ୍ ଇଜ୍ ଦ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟିଂ ପାଖାପାଖି ଲେଖିବାରେ କେତୋଟି ପେନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ନା ପାଖାପାଖି 100ଟି ପେନ୍ ନିବ୍ କେତେଟା ନିବ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି 100ଟି ନିବ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି ଓକେ କେତୋଟି 100ଟି ପେନ୍ ନିବ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି ଓକେ ଦେଖ ୟା ଛଡ଼ା କ'ଣ ଅଛି ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ହିଁ ତୁମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି ତୁମେ ବି ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ୟା ଛଡ଼ା ତୁମେ ବି ଯେଉଁଠି ପଢ଼ିଛ ଏତେ ଡିଟେଲ୍ସରେ କେବେ ପଢ଼ିଥିବ ଯଦି ମୋତେ କହିବ ଓକେ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଥରିଏ ହିଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରେ କ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୋଟ୍ ବନେଇକି ଆରାମସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିକି ନୋଟ୍ ବନେଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାସ୍ଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କର ଦେନ୍ ରାଟିଫାଇଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମେମ୍ବରସିପ୍
तुमको एग्जाम पचारे इंडिया केबे कॉमनवेल्थ रो मेंबर हैला इंडिया केबे कॉमनवेल्थ रो मेंबर हैला केबे हैला ना मे 1949 रे मे 1949 रे कॉमनवेल्थ रो मेंबर हैला इंडिया केबे मेंबर हैला ना 1949 रे मे 1949 रे मेंबर हैला बस ये सब तो एग्जाम पचारे तुम जान जी पॉइंट लिखी ये सब आडप्टेड द नेशनल फ्लाग केबे आडप्ट करागला जुलाई 2022 सॉरी भूल कहली जुलाई 22 1947 देख आम देश स्वाधीन पाइब केबे पाइला अगस्ट 15 1947 मसीह देश स्वाधीन पाइला अगस्ट 15 बेलू स्वाधीन पाइला जदि से पताका नथिबा आम देश स्वाधीन पाइब देखा पताका उड़े पारथबा सेटा को प्रकार भल लागिबनी तो सही समय कौन कराला अगस्ट मासरे पाइला किंतु जुलाई मासरे पताका तैयारी करागला हला जुलाई मासरे आडप्ट करागला आम जातीय पताका को आडप्ट करागला केबे आडप्ट करागला जुलाई 22 हला जुलाई 22 आम जातीय पताकार रेशियो केते 2:3 रेशियो ओके 2:3 रेशियो लेंथ आउ ब्रेथ है 2 लेंथ है 3 ओके केबे आडप्ट कराला जुलाई 22 1947 आउ नेशनल एंथम किछिटा पिला कन्फ्यूजन नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग भितर नेशनल एंथम होची जोटा कि हमर जनगण मन अधिनायक ओके एटा केते समय गान करा जाय ना 52 सेकंड गान करा जाय आडप्टेड द नेशनल एंथम केबे जनवरी 24 1950 देखो हमर संविधान केबे कार्यकारी करागला ना जनवरी 26 1950 रे तार 2 दिन पूर्व सब किसी काम कंप्लीट करागला ओके जनवरी 26 रे जो कार्यकारी कराला ता पूर्व सब काम करागला देखो कौन करागला जनवरी 24 1950 देखो सब 1950 कॉमन अछि छाड़ो जनवरी 24 रे कोन हला नेशनल एंथम भी अडॉप्ट करागला नेशनल सॉन्ग भी अडॉप्ट करागला जोटा कि वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को भी अडॉप्ट करागला आउ कौन जे कि हमर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जे कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जनवरी 24 रे 1950 मसीह है देखो जनवरी 24 रे राजेंद्र प्रसाद सेतल मु कहूँ प्रेसिडेंट से तुमको कही आसुचे कि राजेंद्र प्रसाद थे परमानेंट प्रेसिडेंट आउ सच्चिदानंद सिन्हा जे कि टेम्पोरारी प्रेसिडेंट जो कौटी सी हेले संविधान सभार थे प्रेसिडेंट है अध्यक्ष रूप से किंतु आम भारतर प्रेसिडेंट फर्स्ट प्रेसिडेंट पचारे किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केबे होते पचारे ना जनवरी 24 रे सब होते ओके आउ कौन ना नेशनल एम्ब्लम जोटा कि अशोक स्तंभ आम मोहर जो अशोक स्तंभ सेटा केबे आडप्ट कराला सेटा सही दिन ही आडप्ट करागला ओके सही दिन ही केबे ना 26 जनवरी 1950 रे ही आडप्ट करागला केबे आडप्ट करागला 26 जनवरी 1950 रे आडप्ट करागला कौटू ये नेशनल एम्ब्लमटा आडप्ट कर ना अशोकंकर जो सारनाथ पिलर अच्छी से आडप्ट कराई से बाबद आम जो आमर जो हिस्ट्री सीरीजटा चली से तुम देखिए कंप्लीट कर ओके संपूर्ण फुल डिटेल्स रे टीवी चली क्लास जहाँ भी पढ़ा आम फुल डिटेल्स रे ही पढ़ा कौन पॉइंट ही छाड़बनी छड़ा जीवनी देख तापर कौन है ना से जनवरी 24 आउ कौन है ना जनगण मन वाज आडप्टेड नेशनल एंथम जोटा मुझे कहली यापर ये जनगण नेशनल एंथम जनवरी 24 1950 रे ये आडप्ट करागला फास्ट रिपब्लिक डे परेड तो आमर स्वाधीनतार जो रिपब्लिक परेड करा जाए परेड से केबे है से दिन ही होता तो नॉर्मल कथा 26 जनवरी 1950 जो जेहेतु इंडिपेंडेंस डे पालन करागला से दिन ही फास्ट रिपब्लिक परेड पालन करागला ओके फास्ट रिपब्लिक डे परेड केबे करागला रिपब्लिक डे केबे पालन करागला 26 जनवरी 1950 ओके देन एबे आम यार किछिटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिबा ओके किछिटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिबा मते स्टूडेंट कमेंट सेक्शन रे कहबो आउ यही क्लास रिलेटेड आम किछि छाड़िले कि कौन है संपूर्ण मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आम जोटा कि फुल डिटेल्स रे आम ये कंप्लीट करछंती आउ तमे माने दया करी क्लासटा को फुल माने स्किप बिना स्किप करी स्किप कले माने सब किछि जिनस जीवनटा ही स्किप कर चलती ओके केबे माने जो वीडियो स्किप करछ करो एजुकेशन क्षेत्र में जो पाठ वीडियो देखिबो से वीडियो को केबे स्किप करके देखिबोनी है बेसिकली जीके क्लास कहीं ना जीके क्लास
अलरेडी आम एटा आम बहुत कौन करना धीरे धीरे भूली जाते जिते शुणा ये से मन रोके आ तुम बारंबार 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 गोटे क्लास शुण आ नोट बनाओ आराम से पढ़ आ कुआड़े किसी पढ़ा दरकार नहीं ये क्लास संपूर्ण तुम जीकेटा को ही कम्प्लीट कर देख फास्ट क्वेश्चन हु आर द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बर्तमान मुझे तुमको कहली ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किए चेयरमैन थे किए थे बर्तमान कही कहली किए थे बी आर आम्बेडकर डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ऑप्शन नंबर सी देन हु आर द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आम जो ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रो एडवाइजरी किए थे कही कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजरी किए एडवाइजरी किए थे बी एन राव थे कही ए फॉर एडवाइजरी बी फॉर बी एन राव कही बस हु वाज द फास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रथम आमर प्रेसिडेंट किए हेले फास्ट प्रेसिडेंट माने परमानेंट प्रेसिडेंट कथा कही फास्ट प्रेसिडेंट किए थे ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ओके ऑप्शन नंबर बी हाउ मेनी सेशन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होल्ड केतोटी सेशन आम संविधान सभा केतोटी सेशन होता 11टी सेशन होता कही कहली केतोटी सेशन होता 11टी सेशन होता हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ए देख तुमको से ही कही मध्य कौटा नहांती कही बी आर आम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन माउसी तो थिले कृष्ण गोविंद आउ ये सब तो थिले है गांधीजी थिले यहाँ मन महात्मा गांधी जे कि ड्राफ्टिंग कमिटी मेंबर से नुहंती ओके व्हेन वाज द ड्राफ्टिंग कमिटी फॉर्म ड्राफ्टिंग कमिटी केबे फॉर्म करागला ना ऑप्शन नंबर बी अगस्ट 29 1947 मसीह कही देश स्वाधीन पाइला 15 पाइला किंतु से सांगे सांगे स्टार्ट कर देते ओके 29 ही अगस्ट 29 ही स्टार्ट करते ओके नवेम्बर नुह अगस्ट 15 भी नुह अगस्ट 15 तो देश स्वाधीन पाई अगस्ट 15 1947 तो देश स्वाधीन पाइला ये नुह एत दिन नवेम्बर जासे वेट कर पारे ये तो बहुत लेट होगा ना अगस्ट 29 ओके देख ये भी सेम क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ये कौटा ड्राफ्टिंग कमिटी मेंबर नुहंती देख कृष्ण स्वामी कृष्ण भगवान सी गोपाल भगवान कृष्ण रिलेटेड अच्छा मो मौसी भी अच्छा तो राजेंद्र प्रसाद नुहंती ओके राजेंद्र प्रसाद जे कि ड्राफ्टिंग कमिटी मेंबर नुहंती ऑप्शन नंबर डी हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी एमध्य किए ड्राफ्टिंग कमिटी मेंबर नुहंती यहाँ इंपोर्टाटा ना से मुझे 2-4 क्वेश्चन याद अधिक आनी किए मेंबर नुहंती आलादी कृष्ण स्वामी कृष्ण तो अच्छा मौसी भी अच्छा मोहम्मद भगवान मोहम्मद करती मोहम्मद करती नहीं कि भगवान कौन करती प्यार करती मोहम्मद करती भगवान सहित मोहम्मद तो आसबे मावलनकर जी कि यही व्यक्ति जनक थे ओके ऑप्शन नंबर डी देख तुम जो ट्रिक मध्य मन रखी तुमको यहाँ हेल्पफुल हो कि नहीं बारंबार से ट्रिकटा मन रख हो आराम से है इजिली एग्जाम क्लियर कर थैंक यू स्टूडेंट्स जय जगन्नाथ यदि क्लास टी भल लगी दयाक लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे सांगसाथी सहित शेयर करूँ कहीं नुआ गोटे यूट्यूब चैनल खोला जाइए तुम मान सपोर्ट दरकार आम सबकि फ्री ही तुमको प्रोवाइड करूँ तो दयाक तुम क्लास टाक संपूर्ण रूप से शेयर कर लाइक कर एंड सब्सक्राइब कर ओके आमर ये मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टी कंप्लीट पूरा है गोटे क्लास विथ एमसीक्यू सहित एंड विथ ट्रिक मध्यम भी जहाँ कही से करी आउ तुम भी देख एग्जाम हो दियो एग्जाम दे सारापर यार भैल्यूटा तुम जापर आउ जदि तुमको एग्जाम एनालिसिस कले तो मुझे देखदेमी याद क्वेश्चन आसी कि ना ओके या पर क्लासटा आमर आने हिस्ट्री जो आमर सरी बाकी जो गोटे क्लास आमर ओडिशा हिस्ट्री चली जेहतु सेटार बाकी अच्छी आमर जो एंशिएंट हिस्ट्रीटा चली मथुरा डायनास्टीटा सहीटा आसो खारबेल तो सरी जाइए कलिंग वार खारबेल तो सब कम्प्लीट हो हिस्ट्री फुल डिटेल्स है लोक कौन करती ना अधिका अलग सार मैंने कौन करती प्राय देखि माराथन मध्यम कंटेक्ट करते मु माराथन को प्रेफर कैनि कहीं माराथनटा हूँ केवल रिविजन ही बेस्ट ना कि तुम कनसेप्ट क्लीयर कर मुझे माराथन क्लासटा पाखापाखि तुमको जी समय लगे तो माराथनटा आराम से 3-4 घंटा भर कंप्लीट हो ना माराथन मध्यम नुह टोटाल फुल डिटेल्स पड़े ए क्लासटा तुम अति कम घंटे के मुझे जानी पाखापाखि घंटे ऊपर है क्लासटा
ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ମେକିଂ ଅଫ୍ କେବଳ ସମ୍ବିଧାନଟା ହିଁ ଆମର କହିଲା ବେଳେ ସିଲାବସ୍ରେ ମୁଁ 20ଟା ପାଖାପାଖି ଟପିକ୍ ତୁମକୁ ଦେଖିଛି 20 ଘଣ୍ଟାର କ୍ଲାସ୍ ଉପରେ ହେବ 20 ଘଣ୍ଟା ମାନେ 20ଟା କ୍ଲାସ୍ ଉପରେ ଅଧିକା କ୍ଲାସ୍ ହେବ ଆଉ ୟା ପରେ ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ହିଷ୍ଟ୍ରି ପୁଣି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ପଲିଟିରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାପ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ହେଲା ଆଉ ତମେ ଏ କ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କର ଆଉ ନୋଟ୍ ବନାଅ ଆରାମସେ ପଢ଼ ବାସ୍ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।